This is the video lecture for 3rd semester MSc Mathematics, Multivariable Calculus and Geometry. In this paper we have 3 modules. First module consists of linear transformation, differentiation, contraction principle, inverse function theorem and implicit function theorem. In first section we discuss some concepts which already studied in linear algebra. What is meant by a Euclidean n space? Rn. It is denoted by Rn. What is Rn? Rn means Rn consists of set of all x1, x2, etc. xn n tuples where each entry xi is coming from real number R. This is the set Rn. So this is a vector space. Vector space means what is that? Rn plus dot. Here plus is defined as let x comma y belongs to Rn, that means x and y are n tuples and x comma y belongs to Rn. We define x plus y as if x equal to x1, x2, etc. xn and y equal to y1, y2, etc. yn, then x plus y is defined as x plus y equal to x1 plus y1 etc. xn plus yn. That means here addition of two elements in Rn is defined to be the addition of each coordinate of that elements, corresponding coordinates addition. And next is scalar multiplication. Scalar multiplication means we define a vector space. A vector space means a vector space over a field. All elements in field is called scalars. So scalar multiplication is a function. This dot is a function from this vector space Rn cross that field F to Rn. This is the actual mapping of this scalar multiplication. And it is defined as let x be a x equal to x1, x2, etc. xn be an element of Rn and c is a scalar in F. Then the scalar multiplication Cx is defined to be Cx1, x2, etc. Cxn. So this is the defined operations in vector space Rn. Now we are going to define a new operations. From this point of view we can understand that only multiplication is possible. Here we define only the multiplication of scalars and vectors in Rn. We have no option to multiply elements in Rn, vectors in Rn. If x and y are elements in Rn, it is not defined that x dot y. What is x dot y? It is not defined. So now we are going to define such an operation which is called a dot product. We denote this by this, and this is defined to be if x equal to x1, x2, etc. xn n tuple, y equal to y1, y2, etc. n tuple, then this dot product we call it as dot product. Dot product is defined to be the summation of xi, yi. Each coordinate is multiplied and then sum it from I equal to 1 to n. This is the dot product. So vector space Rn together with the dot product, Rn together with the dot product is called a Euclidean Euclidean space. This is the Euclidean space. So in a vector space we have only the possibility to add elements of Rn, that means add vectors and multiply the vector by a scalar. In a Euclidean space we have 3 possibilities. We can add vectors, we can multiply the vector by a scalar, and also we can perform the dot product operation in vectors. This is the difference between a vector space Rn and a Euclidean space Rn. So now we define what is a vector space. What is a vector space? We already studied that a vector space V over operation plus dot is
over a vector, over a field F is the set together with the two operation plus and dot which satisfies some 8 condition, that is plus is abelian, dot is associative, distributive, such operations. But here it is given that we already know that Rn is a vector space. Okay, here Rn is a vector space together with the plus dot operations. Next, a subspace. What is mean by a subspace? A subspace, a subset. Let a subset of a vector space V is a subspace if A is a vector space itself under the operations defined in this vector space. This is the subspace we already defined. Also we had a theorem which states that a subspace A is a subset of the vector space V is a subspace if Cx plus y belongs to A for every x comma y belongs to and any scalar C belongs to that field. Okay, and after that we used this theorem as the definition of subspace. Here Rn is already a vector space. It is already known that Rn is a vector space, and any subspace can be defined as a non-empty subset. A non-empty subset X is a vector space, subspace if x plus y belongs to x and Cx belongs to x for all x belongs to x and y belongs to x, also for all scalar C. Okay, but we already know that every subspace is itself a vector space. So here we can say that a non-empty set X subset of Rn is a vector space if x plus y belongs to x and Cx belongs to x for all x belongs to x and for all x belongs to x, y belongs to x and for all scalar C. Next we define what is mean by a linear combination. If x1, x2, etc. xn belongs to Rn and c1, c2, etc. ck are scalars, the vector c1 x1 plus etc. plus ck xk is called the linear combination of x1, x2, etc. xn. So this is the linear combination of set of finite elements x1, x2, etc. xn. If S is any subset of Rn, we can also define span of S. What is mean by a span of S? Span of S is the span of S means the set of all linear combination, finite linear combination of elements of S. Span of S is also a vector space. Here it is given that every span is a vector space. Next is independent. We can say that a set is independent or dependent. A set consists of vectors x1, x2, etc. xk is said to be independent if the relation c1 x1 plus etc. ck xk equal to 0 implies c1 equal to c2 equal to etc. ck equal to 0. Otherwise x1 x2 etc. xk is said to be dependent. That means if we have given consider the vector space Euclidean space R3, and if we have given to a set with the two elements which is 1 0 0 and 1 2 3, then if the question is to discuss the linear independence or dependence of this set, then we need to write the equation C1. Let denote this as A and denote this as B. Then write the equation C1 A plus C2 B equal to 0. Then compute this, and if we get C1 equal to C2 equal to 0, then we can say that this 1 and 2, this vector A and vector B are linearly independent. If this is not the case, then we can say that
they are dependent. From this we can see that this is not happen because A and B are linearly independent. We can do this. C1A plus C2B equal to 0 implies C1 into A means C1 into 1, 0, 0 plus C2 into B means C2, 2 C2, 3 C2. This is equal to 0. This implies that C1 plus C2, 2 C2, 3 C2 equal to 0. Here this 0 is the vector 0, 0, 0, 0, 0, 0. From this equation we get C1 plus C2 equal to 0, 2 C2 equal to 0, 3 C2 equal to 0. Hence, this 2 equation implies that C2 is equal to 0, which again implies that C1 equal to 0. So, we get C1 equal to 0, C2 is equal to 0. So, both conditions satisfied. Hence, we can say that the given two vectors A and B are linearly independent. We call this 0 vector as null vector. Null vector of a vector space Rn means this is the 0, 0, etc. 0. This is the vector actually. Also, if a set S consists of this 0 vector, we can denote this as 0, 0. If let S be a set and 0 is an element of S, this implies that S is independent. This is an important result. Then next is dimension of a space. What is meant by a dimension of a space? If a vector space X contains an independent set of R vectors but contain non-independent set of R plus 1 vectors, then we say that X has dimension R. So, in Rn we can say that 1 0 0 0 etc 0 0 0 etc 1. This set is an independent set and we cannot find any other set which contain, this set contain only n elements, and also in Rn there exists no set containing n plus 1 linearly independent elements. So we can say that dimension of Rn is n. Dimension is here, dimension is n. So if we want to find the dimension of a vector space and we already know the linearly independent, maximal linearly independent set in that vector space, then it is very easy to find the dimension. Just the number of elements in that maximal linearly independent set is called the dimension of that vector space. This is the definition of dimension. Next is basis. Basis is also an important concept. An independent subset of a vector space X which spans X is called a basis of X. So, basis means S is said to be a basis if this S is, let Rn be the space and S is a basis for Rn, then what are the properties? S must be linearly independent. Also, span of S is Rn. This is the two properties of basis. Coordinate means now we have a vector space
and a basis. For any vector space we have at least one basis. So basis is not unique, that means Rn may have more than one basis, or Rn or any other vector space may have more than one basis. So here coordinate means let b equal to x1, x2, etc. xr be a basis of x. Then every x belongs to x. Every element of that vector space has a unique representation of the form x equal to summation cj xj. Such a representation exists since b spans x and it is unique since b is independent. The numbers c1, c2, etc. cr are called coordinates of x. Coordinates of x. For example, consider the vector space R2 and basis. One of the basis 1 0 0 1. Now choose an element, an arbitrary element. Let now consider 1 3. 1 3 is an element in this vector space R2. Find the coordinate of this vector 1 3 with respect to this basis. So we need to understand that coordinate of an element will change depending on the basis of that vector space. So 1 3 means we can write 1 3 as 1 3 equal to 1 into 1 0 plus 3 into 0 1. So 1 is C1, C1 is 1 and C2 is 3. So 1 3 is the coordinate of that vector 1 3. This is the concept of coordinate of an element in a vector space. Now we have a theorem which states that the cardinality of spanning set of a vector space and dimension of that vector space is related. Theorem is that let R be a positive integer. Let R be a positive integer. If a vector space X is spanned by a set of R vectors, then dimension of X is less than or equal to R. That means if we have given a spanning subset S, let S be a spanning subset of a vector space V and cardinality of S equal to K, then we can say that dimension of V is either K or a number less than K. This is the theorem here. We can prove this as, so here there exists a subset of X having spanning subset of X having cardinality R. This is our assumption and we need to show that dimension of X is less than or equal to R. Now assume that this statement is false. That means dimension of X less than or equal to R is false, means dimension of X is assuming that dimension of X is greater than R. So here dimension of X is greater than R. So dimension of X is greater than R means dimension of X is greater than or equal to R plus 1. So we can find an R plus 1 linearly independent subset. We already studied that dimension of a set, dimension of a vector space X means X equal to M if there exists M linearly independent subset of X but no M plus 1 linearly independent subset. Okay, so here dimension of X is greater than or equal to R plus 1. So it is possible to find an R plus 1, at least R plus 1 linearly independent subset of X. So
y1, y2, etc. yr plus 1 be the set. Name it as Q. So Q is a linearly independent subset of linearly independent set in X. Let S not be the, here we already have a statement, there exists a spanning subset of X having cardinality R. Let S not be that spanning set. So span of S naught is equal to S naught equal to X and cardinality of S naught equal to R. This is the set. Now create SI. SI is defined to be SI where 0 is less than or equal to I less than R. Note that I is strictly less than R, not equal to R. So I less than R such that SI contain y1, y2, etc. yi. This is the elements SI contain y1, y2, etc. yi elements up to yi. This is in an order yi. And remaining r minus I elements are from S naught. This is an important statement. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് കുറേ ഐഡിയാസ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എസ് നോട്ടിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എസ് നോട്ടിനകത്ത് എന്ത് എലമെൻറ്റ്സും ആവാം. 6 നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ നെയിമിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് SI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് y1, y2, etc. yi എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ith പൊസിഷൻ വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിമൈനിങ് r മൈനസ് I എലമെൻറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് നോട്ടിനകത്തിനാണ്. പക്ഷേ എസ് നോട്ട് മേ ബി എന്തായിരിക്കാം, എസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ ഒരു A1, A2, etc. ആറ് എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത്. ആർ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതി. ദെൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു r മൈനസ് I എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് A1, A3, A5 അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എനിക്കിവിടെ ഒരു AM കിട്ടി. ഇത് r മൈനസ് I നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന r മൈനസ് I എലമെൻറ്റ്സ്. ദെൻ ഈ എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഇതിനെ x1 എന്ന് നെയിം ചെയ്തു, ഇതിനെ x2 എന്ന് നെയിം ചെയ്തു, ഇതിനെ x3 എന്ന് നെയിം ചെയ്തു, ഇതിനെ xr മൈനസ് I എന്ന് നെയിം ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ SIനകത്ത് y1 മുതൽ yi വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ ക്യൂവിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ എസ് നോട്ടിനകത്തുള്ള x1, x2, etc. xr മൈനസ് I എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സും ചൂസ് ചെയ്തു. അത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുപയോഗിച്ചാൽ ഇത് ചുമ്മാ നമുക്ക് x1, x2, etc. xr മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സച്ച് ദാറ്റ് ഈ SI എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? സ്പാൻ ഓഫ് SI ഈക്വൽ ടു ദിസ് വെക്റ്റർ സ്പേസ് എക്സ്. എക്സിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ x1, x2, etc. xr മൈനസ് I എന്ന് പറയുന്ന r മൈനസ് I നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം S നോട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ എക്സൈസിൻ്റെ ചൂസിങ്ങിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഞാൻ SI, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു? എസ് നോട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. S1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, S2 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, etc. SR മൈനസ് Iൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും SR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സ്പാൻ ഓഫ് SI ഈക്വൽ ടു X. Also yi plus 1 is an element of X. Also yi plus 1 is linearly independent to y1, etc. yi. And from these properties, ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? yi plus 1നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്പാൻ ഓഫ് SI X ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? yi plus 1നെ നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് SIനകത്തുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാക്കി എഴുതാം. അതിനെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് AJ dash
yj, where j is from 1 to I plus bj dash xj, j is from 1 to r minus I. So this is the linear combination. So നമുക്ക് yi plus 1നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. AJസും BJസും ഒക്കെ എന്താണ്, സ്കേലാസ് ആണ്. ദെൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സെറ്റ് സമ്മിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? സോ നമുക്ക് AJ ഡാഷ് YJ, ഈ AJ ഡാഷ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് AJ ഡാഷ് ആവും. സോ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി മൈനസ് AJ ഡാഷിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു? AJ എന്ന് വിളിച്ചു. AJ YJ പ്ലസ് YI പ്ലസ് 1 പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ BJ ഡാഷ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് BJ ഡാഷ് ആവും. സോ ഞാൻ അതിനെ വിളിച്ചു BJ, മൈനസ് BJ ഡാഷിനെ BJ എന്ന് വിളിച്ചു. BJ XJ, where J is from 1 to I, J is from 1 to r minus I. This is equal to 0. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതെന്താണ്? പ്ലസ് YI പ്ലസ് 1 ആണ്. സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? AJ YJ ഫ്രം I പ്ലസ് 1 കൊടുക്കാൻ പറ്റും. YI പ്ലസ് 1 ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ YI പ്ലസ് 1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? ഇവിടെ YI പ്ലസ് 1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? AJ പ്ലസ് 1 ആണ്. ഒറിജിനലി എന്താണ്? 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം AJ പ്ലസ് 1, വേർ AJ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി BJസിൻ്റെ AJസിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ BJസും 0 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഫോർ എവരി J. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടും? ഈ ടേം മൊത്തം എന്തായി? 0 ആയി. ആ ടേം 0 ആയാൽ നമുക്കുള്ളത് AJ YJ J ഈക്വൽ ടു 1 to I പ്ലസ് 1 എന്താണ്? 0 ആണെന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് 0. YJ AJ YJ സമ്മേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? YIകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വെച്ചാൽ Y1 Y2 എക്സെട്ര YI പ്ലസ് 1 എന്താണ്? ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സെറ്റാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്? ഓൾ AJ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്? AJ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി. വൈ? നമ്മൾ എല്ലാ BJസും 0 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. നമ്മളുടെ അസംഷൻ തെറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 എലമെൻറ്റ് BJ എങ്കിലും എന്തുണ്ട്? 0 അല്ലാത്തതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു? BK എന്ന് വിളിച്ചു. സോ നമുക്ക് AJ YJ J ഈക്വൽ ടു 1 to I പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ആ BKനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. BK XK പ്ലസ് സമ്മേഷൻ BJ XJ where J ഈക്വൽ ടു 1 to r മൈനസ് I ആൻഡ് എന്താണ്? J നോട്ട് ഈക്വൽ ടു K. J നോട്ട് ഈക്വൽ ടു K. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഈ BK XK ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ടേംസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ദെൻ BK XK ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? XK ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. XK ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? സമ്മേഷൻ, ഈ സമ്മേഷൻ AJ YJ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് AJ YJ ആവും. അതെന്താണ്? AJ ഡാഷ് ആണ്. AJ ഡാഷ് YJ ആവും. സോ AJ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ BK നോൺ 0 ആണല്ലോ. സോ BK വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. YJ J ഈക്വൽ ടു 1 to I പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എന്താണ്? BJ ഡാഷ് divided by BK XJ where J varies from 1 to r minus I. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? XK എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു സ്പാൻ ഓഫ് എന്താണ്? Y1 Y2 എക്സെട്ര YI പ്ലസ് 1 ദെൻ X1 X2 എക്സെട്ര
എക്സ് കെ ഉണ്ട്, എക്സ് കെ ഇല്ല, എക്സ് കെ മൈനസ് 1, എക്സ് കെ പ്ലസ് 1, എക്സെട്ര എക്സ് ആർ മൈനസ് ഐ. സോ ഈ സ്പാനിങ് സെറ്റിനകത്ത് എക്സ് കെ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. സോ നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് y1 y2 എക്സെട്ര yi ആൻഡ് x1 x2 എക്സെട്ര എക്സ് ആർ മൈനസ് ഐ. ഇതായിരുന്നു എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എസ് ഐനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. നമുക്ക് പുതിയൊരു സെറ്റ് കിട്ടി. y1 y2 എക്സെട്ര yi പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് yi പ്ലസ് 1നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. x1 x2 എക്സെട്ര എക്സ് കെ മൈനസ് 1. ഈ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ഈ സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇതിനകത്തുള്ള എക്സ് കെനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരു yi പ്ലസ് 1 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പാനിങ് സെറ്റിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിൻ്റെ സ്പാനിങ്ങും എന്താണ്? സെയിം ആണ്. സോ ഈ ഒരു സെറ്റ് എക്സിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിനെ സ്പാൻ ചെയ്യും. നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഇതിനെ നമുക്കൊരു എം എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് i പ്ലസ് 1 എലമെൻറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആർ മൈനസ് ഐ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ആർ മൈനസ് ഐ ഇല്ല. ആർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് 1 എലമെൻറ്റ്സ്. ആർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് 1നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആർ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് 1. സോ ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഐ പ്ലസ് 1 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുന്നേ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യൂവിനകത്തുള്ള ഐ പ്ലസ് 1 എലമെൻറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ എസ് നോട്ടിനകത്തുള്ള ആർ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് 1 എലമെൻറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ എക്സ് കേസ് ഒക്കെ എന്താണ്? എസ് നോട്ടിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ മുന്നേ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഐ ലെസ് ദാൻ ആർ എസ് ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എസ് ഐക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ പ്ലസ് 1 എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ക്യൂ ആൻഡ് ആർ മൈനസ് ഐ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ മൈനസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് 1 എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് എസ് നോട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് സെറ്റ് ന്യൂ സെറ്റ് സ്പാൻസ് ദ സ്പേസ്. സോ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കതിനെ എന്ത് നെയിം ചെയ്യാം? കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ന്യൂ സെറ്റിന് നമുക്ക് ഈ എമ്മിനെ നമുക്ക് എസ് ഐ പ്ലസ് 1 എന്ന് സ്പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു സെറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് ഐ പ്ലസ് 1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഓൾറെഡി എസ് ഐ ഫ്രം ഐ എന്താണ്? 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഐ ലെസ് ദാൻ ആർ ഉണ്ട്. എസ് നോട്ടിനകത്ത് നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു? S1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ S2 എക്സെട്ര എസ് ആർ മൈനസ് ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ നമുക്കൊരു എസ് ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഐ പ്ലസ് 1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് സിംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എസ് ആർ ഉണ്ട്. എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്താണ്? എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഐ എലമെൻറ്റ്സ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? ഐ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ക്യൂ ആയിരുന്നു. സോ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ആർ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ക്യൂ ആയിരിക്കണം. സോ y1 y2 എക്സെട്ര വൈ ആർ വരും. എനി എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവോ? ആൻഡ് ആർ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഐ ഈക്വൽ ടു ആർ അല്ലേ? ആർ മൈനസ് ആർ ഈക്വൽ ടു 0 നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം എസ് നോട്ട്. സോ എസ് നോട്ടിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് സ്പാൻ ഓഫ് എസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ എസ് ആറിൻ്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ഹെൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സോ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എക്സിന് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്. ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് yi പ്ലസ് 1 ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സ്പേസ് എക്സ്. ദെർഫോർ സിൻസ് ദിസ് സ്പാൻ ഈ ഒരു എസ് ആർ എക്സിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് yi പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സി ജെ വൈ ജെ വേർ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to n എന്ന് കിട്ടണം. സോറി ആർ എന്ന് കിട്ടണം. പക്ഷേ വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ സിൻസ് yi പ്ലസ് 1 ആൻഡ് yi's are ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ആ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറ്റില്ല. Therefore our assumption is wrong. What was our assumption?
നമ്മൾ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത്? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. സോ അവർ അസംഷൻ റോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ. സോ നമുക്ക് ആർ കാർഡിനാലിറ്റിയിൽ ഒരു സ്പാനിങ് സെറ്റ് കിട്ടിയാൽ, എക്സിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന ആർ കാർഡിനാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ആണെന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സെറ്റ്, സ്പാനിങ് സെറ്റിൻ്റെയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് x1 x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് എക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും വേണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ സ്പാൻ ചെയ്യും, ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ്സ് സ്പാൻ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സെറ്റിന് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണല്ലോ. സോ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്പാൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ചിലപ്പം ഈ സ്പാനിങ് സെറ്റും ബേസിസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പം മിനിമൽ സ്പാനിങ് സെറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മിനിമൽ സ്പാനിങ് സെറ്റിനെയാണ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു സെറ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. സോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു സെറ്റ് എന്താവാം? ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാം, ആവാതിരിക്കാം. അതിനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? മാക്സിമൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാക്സിമൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റാണ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ മിനിമൽ സ്പാനിങ് സെറ്റാണ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സെറ്റാണ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മിനിമൽ സ്പാനിങ് സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റിയാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റിയാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം, കാരണം ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ രണ്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്പാനിങ് സെറ്റും ഡയമെൻഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Here we have a corollary. Dimension of Rn equal to n. Rnൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? E1 E2 എക്സെട്ര En എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Rnനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് തൊട്ട് മുന്നിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഇതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി E1 E2 എക്സെട്ര En എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി n ആണ്. Therefore dimension of Rn is less than or equal to n. Also we have E1 E2 etc. En is independent, linearly independent ആണെന്നുണ്ട്. Hence dimension of Rn is greater than or equal to n. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? dimension of Rn is less than or equal to n and dimension of Rn is greater than or equal to n, which implies that dimension of Rn is equal to n. So dimension of Rn എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് n ആണെന്ന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് തിയറം എന്താ പറയുന്നത്? സപ്പോസ് എക്സ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു n. എ സെറ്റ് ഇ ഓഫ് n വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എക്സ് സ്പാൻസ് എക്സ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യും? എ സെറ്റോ ആ ഒരു സെറ്റ് ഇ ഓഫ് n വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എക്സ് സ്പാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? പി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ക്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ അല്ല, ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് പി, ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി പ്രൂവ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും, സ്പാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് സ്പാൻ ചെയ്യും, ഈ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് E equal to set x1 x2 etc. xn. Also we have dimension of x equal to n. So dimension of x equal to n means no more than n plus 1 vectors can be linearly independent. Therefore this is obvious that for any y belongs to x, x1 x2 etc. xn, y is linearly dependent. Why? Because this set consists of n plus 1 elements. No more than n plus 1 elements can be linearly independent. Therefore this set is always dependent.
for any y belongs to x. Now assume that E is independent. What happens if E is independent? If E is independent, it says that this set is linearly dependent. So any y belongs to x can be spanned by this x1, x2, etc. xn. Therefore, this follows that E spans x. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയമെൻഷൻ n ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡയമെൻഷൻ n ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? n+1 മോർ ദാൻ n+1 ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. മോർ ദാൻ n+1 ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു സെറ്റും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ n+1 എന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ എലമെൻ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റും എന്താവില്ല? ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവില്ല. സോ x1, x2, എക്സെട്ര xn y എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് n+1 എലമെൻറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും? ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എനി y ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്. സോ ഏതൊരു y ബിലോങ്സ് ടു എക്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനൊരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ x1, x2, എക്സെട്ര xn ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓൾസോ ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല, ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. x1, x2, എക്സെട്ര xn തമ്മിൽ റിലേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഒരു yനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഈ yനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു x1, x2, എക്സെട്ര xn വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. സോ y എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനകത്തുള്ളൊരു ആർബിട്രറി എലമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായി? അപ്പം ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനകത്തുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റിനെയും x1, x2, എക്സെട്ര xn വെച്ച് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ. സോ നമുക്ക് എന്താണ്? അത് ആക്ച്വലി എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്? സ്പാനിങ് സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഹെൻസ് ഈ സ്പാൻസ് എക്സ്. നൗ കോൺവേഴ്സ്ലി നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു സെറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. x1, x2, എക്സെട്ര xn ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓൾസോ x1, x2, എക്സെട്ര xn y എന്ന് എന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു സബ്സെറ്റ്, ഈനേക്കാളും ചെറിയൊരു സബ്സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈനേക്കാളും ചെറിയൊരു സബ്സെറ്റ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്? ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെറ്റാണ്. സോ അതിനകത്തുനിന്ന് ഇപ്പം xk എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതർ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ xkനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇയും സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇ മൈനസ് xkയും എന്താണ്? സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇ മൈനസ് xkയും സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇ മൈനസ് xkയും എന്താണ്? സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? സ്പാൻ ഓഫ് ഇ എന്താണ്? എക്സ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി അസംഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് n-1 എലമെൻറ്റ് സ്പാൻസ് എക്സ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? n എലമെൻറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിൽ സ്പാനിങ് സെറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം? n ആയിരിക്കണം. സോ we get a contradiction. Therefore we can say that എക്സ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്പാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സിനാന്ന് കിട്ടി. ഹെൻസ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി ബിയും സിയും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്ത് നിന്നും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവും. രണ്ട് വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്തുള്ള ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവണമെന്നില്ല. എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് x1 എഫ് ഓഫ് സി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം? സി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയ്ക്കകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്തുള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവണമെന്നില്ല. ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ
ടു കണ്ടീഷൻസ് അതെന്ത് ചെയ്യണം, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്തുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഫീൽഡിനകത്തുള്ള സ്കേലാറാണ്. എക്സും വൈയും വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻസിന് നെയിമിങ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സാണ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് എ ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ എ എക്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ബി തിങ്ക് ദാറ്റ് എ ആൻഡ് എക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന്. ഇതെന്താണ്, ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അണ്ടർ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എ ആണ് എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും. ഓക്കെ, സോ എ ഓഫ് എക്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് എ ഈസ് ലീനിയർ, എ ലീനിയർ ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ ഇഫ് എ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ എ ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക, എ ഓഫ് 0 സീറോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, 0 പ്ലസ് 0 ഈക്വൽ ടു 0. സോ 0നെ നമുക്ക് 0 പ്ലസ് 0 എന്ന് എഴുതാം. എയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ലീനിയർ ആണ്. സോ എ ഓഫ് 0 പ്ലസ് എ ഓഫ് 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Therefore, we have a of 0 equal to a of 0 plus a of 0. This a of 0 is an element of y. y എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് a of 0 എന്ന് പറയുന്നത്. y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ അഡിഷൻ y എന്താണ്, അണ്ടർ അഡിഷൻ വെക്റ്റർ അഡിഷനിൽ ആ ഒരു a of 0 എന്ന് പറയുന്നത് y എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ അഡിഷൻ. സോ a of 0ക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിനെ ഞാൻ മൈനസ് എ ഓഫ് 0 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് എ ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഓഫ് 0 പ്ലസ് എ ഓഫ് 0 പ്ലസ് എ ഓഫ് 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എ ഓഫ് 0 പ്ലസ് എ ഓഫ് 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. രണ്ട് മൈനസ് എ ഓഫ് 0 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ആഡ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ഹാവ് ദിസ് സിംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് 0 ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് 0. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇനി ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എ ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബേസിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു മൊത്തം ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു വൈ ഒരു മാപ്പാണ്, ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. x1 x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിസ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ആസ് എ യുണീക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ സി ഐ എക്സ് ഐ. ഇത് ബേസിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. സോ എക്സിന് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു യുണീക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് x1 x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ എ ഓഫ് x1 x2 എക്സെട്ര എ ഓഫ് xnൻ്റെ വാല്യൂസ് അവർ x1 x2 എക്സെട്ര xn എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, വൈക്കകത്തുള്ള ഏത് എലമെൻറ്റിനകത്തേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ക്യാപിറ്റൽ എക്സിനകത്തുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും, ഈ ഒരു നമ്പറിനകത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു വെക്റ്ററിനകത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വൈക്കകത്തുള്ള ഈ ഒരു വെക്റ്ററിനകത്തേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ആ ഒരു ബേസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദാറ്റ് ബേസിസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇനി ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് ടു വൈനകത്തേക്കുള്ള ഈ എക്സും വൈ എന്താവാം, ചിലപ്പം സെയിം വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആവാം, ഡിഫറെൻറ്റ് വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആവാം. സോ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു എക്സിനകത്തേക്കുള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയാണ്. സെയിം സെറ്റ് ടു സെയിം സെറ്റ്, സെയിം വെക്റ്റർ സ്പേസ് ടു സെയിം വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്തേക്കുള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്നപ്പോഴാണ് പറയുക, എക്ക് ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എ ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബി ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്. ഓൾസോ
ബി എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. ബീനെ നമ്മൾ എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു? യുണീക്ക്. ഇപ്പോൾ എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യുണീക്ക് ബി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ആ ബീനെ സിംപ്ലി എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. എ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? എ ഇൻവേഴ്സും ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഇത് സിമ്പിൾ പ്രൂഫാണ്. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വെക്റ്റർ സ്പേസ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞ എക്സ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്താണ്. ആ എക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷനോ വൈൻ്റെ ഡയമെൻഷനോ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനോ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്തേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു എ ഈസ് എ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. എ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു എക്സിനകത്തേക്കുള്ളൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് എ ഈസ് ഓൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത്. എ 1 ആണെങ്കിൽ എ എന്തായിരിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ടു ആവും. എ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ എ എന്താവും? 1 ആവും. ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്തുള്ള ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ 1 ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് ഓൺ ടു ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിസ് എടുക്കുന്നു. എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്തു? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാവും. x1 x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് x1 x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീനിയർ ബേസിസ് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എ ഓഫ് x1 x2 എക്സെട്ര എ ഓഫ് xn വെച്ച് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റായിരിക്കും റേഞ്ച് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർ ഓഫ് എ ഈസ് ദി സ്പാൻ ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. മേ ബി ഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാം, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാം, എന്തും ആവാം. സോ ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്, റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ n എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്പാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു n ആവുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു n ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഈ തിയറം ഒന്ന് പറയാം. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിയറത്തിനകത്ത്? എ ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓൺ എക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? 1 if and only if on 2. A11 if and only if A on 2. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് എക്സ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു n. സോ നമുക്കവിടെ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം. x1 x2 എക്സെട്ര xn ഇതാണ് ബേസിസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് n ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ബേസിസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ആ ബേസിസ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. ദെൻ റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ y ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് a ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു y ഫോർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്. ഇതാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. Therefore, this is equal to E. Linear transformation is determined, completely determined by these basis elements. So, range set is defined as span of
can be defined as span of x1 x2 sorry x1 ax1 ax2 etc. axn. So ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റേഞ്ചിന് സ്പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിന് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഈ ക്യൂ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ ഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് we need to prove that A is onto. A is onto means we need to show that R of x equal to x. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ഈസ് n elements in Q. So basis elementsനകത്ത് ആരാ ഉണ്ടാവുക, ഈ Q equal to Q is again a basis for x. So Q linearly independent ആണെങ്കിൽ R of x equal to x എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അതൊരു if and only if കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് മാറും. That is Q linearly independent if and only if R of x equal to x. So നമുക്ക് onto ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി, Q linearly independent ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. Our main aim is A11 if and only if A is onto. So from this we can change that A is 11 if and only if Q is linearly independent. Assume that A is 11. Now show that Q is linearly independent. For this consider summation Ci Axi I equal to 1 to n equal to 0. This implies that C1 Ax1 plus C2 Ax2 plus etc. plus Cn Axn equal to 0. Since A is a linear transformation, we can write it as A of C1 x1 plus etc. plus Cn xn equal to 0. So A of summation Ci xi equal to 0. If A is a linear transformation, we have A of 0 equal to 0. So 0 element always maps to 0 under linear transformation. Also here ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, സമ്മേഷൻ Ci xi എന്ന് പറയുന്ന എക്സിനകത്തുള്ള ഡൊമൈനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ് മാപ്സ് ടു 0. ഓൾറെഡി ഗിവൺ ദാറ്റ് വി അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് A ഈസ് 11. A 11 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിനകത്തേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ Ci xi മസ്റ്റ് ബി 0. Summation Ci xi from I equal to 1 to n equal to 0. Since xi's are linearly independent, this implies that Ci equal to 0. So നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് summation Ci x equal to Axi equal to 0 എന്നാണ്. This implies that Ci equal to 0 for every I. That means Axi are linearly independent when A is 11. So A11
implies A11 implies Q is linearly independent. Next we want to show that Q linearly independent implies A is 1, 1. AXI is linearly independent. Let summation CIXI equal to 0. This implies that summation CIXI equal to 0 using the property of linearity of A. This implies that since AXI are linearly independent, this implies CI equal to 0 for every I. That means summation CIXI equal to summation 0 into xi, that's equal to 0. That is, for any y belongs to x, A of y equal to 0 implies y equal to 0. This is an equivalent condition for 1, 1 function. Therefore, A is 1, 1. So, if A is a linear operator and X is a finite dimensional vector space, X is finite dimensional vector space, then A is 1, 1 if and only if A is onto. This is an important theorem. Next we define set of all linear transformations. L of xy. L of xy denotes the set of all linear transformation of the vector space x into the vector space y. And also set of all linear operator is denoted by L of xx is denoted by L of x. This is also a vector space, and we define for any two linear transformation a1, a2 in L of xy, c1 a1 plus c2 a2 of x equal to c1 a1x plus c2 a2 of x. Then again this c1 a1 plus c2 a2 is also a member of L of xy. Let A is an element of L of xy and B is an element of L of yz. That means A is from x to y and B is from y to z. Then we can define BA from x to z. That means BA is L of xz. And BA is defined as BA of x equal to B of AX for any x belongs to x. Now we define norm. Let A is an element of L of Rn to Rm. That means A is a linear transformation from Rn to Rm. Then define norm of A. Norm of A denoted by this norm of A, that's equal to supremum of Ax mod Ax, where x is taken over x belongs to all x belongs to Rn, mod x less than or equal to 1. This is the norm defined. So, here norm A equal to supremum of mod Ax when mod x is less than or equal to 1. എല്ലാ എക്സുകൾക്കും അല്ല, Rnനകത്തുള്ള എക്സുകൾ മോഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും A of xകളുടെ
സുപ്രീമമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ R1, R1-നകത്താണെങ്കിൽ in R1 take this interval -1 to 1, -1 to 1 included, -1 and 1 are included, and now consider this is R to R. Let A is from R to R, and this is 0, 1, -1, and now find the image of this -1 to 1 under this map A. If this is the A of x for mod x less than or equal to 1, then find the supremum of this collection. Then this is the norm of A. Norm of A equal to supremum of, if this is S, supremum of S. This is the norm defined here. Now, from this definition, we can understand that norm of A is the supremum of mod AX. So, if mod x is less than or equal to 1, if mod x is less than or equal to 1, then norm A is the maximum value, is always greater than or equal to mod AX. Now, choose an arbitrary element from Rn. Assume all these things and choose an arbitrary element y belongs to Rn. If y equal to 0, then there are only two possibilities, either y is a 0 or y is non-zero element. If y equal to 0, then norm A equal to supremum of, what's that? Supremum of mod x less than or equal to 1, mod x, and A of y is 0. This implies that ay less than or equal to norm A into y. Since mod A 0 less than or equal to mod A into 0. ഇവിടെയും 0 ആണ്, ഇവിടെയും 0 ആണ്. സോ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വരും. സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് വെൻ y ഈസ് 0. y 0 ആകുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് y ഈസ് എ നോൺ സീറോ വെക്റ്റർ. സോ y നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? y നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസിൽ y by mod y. Let u equal to y by mod y. This is a unit vector, and A of u, what is A of u? A of u is always less than or equal to norm A. Why? Mod u is less than or equal to 1. So we can, u is counted here. Here u is calculated. A of u is calculated since u satisfies this condition. Okay. നമ്മൾ സുപ്രീമം ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് AX1 AX2 ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സെറ്റിനകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഈ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അൺകൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ A of x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം, അൺകൗണ്ടബിൾ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ സെറ്റിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുകയാണ്. സോ AX1 AX2 x1 x2 എക്സെട്ര ഈ സെറ്റുകളാണ്
mod x ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് AX1 AX2 എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ സുപ്രീമം എന്താണോ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ മോഡ് യു ലെസ് ദാൻ ഓർ മോഡ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോഡ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. മോഡ് യു ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ഈ AU1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. യു ഈ ഒരു A ഓഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ സുപ്രീമം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ A ഓഫ് യുവിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. Therefore we can say that A of u is less than or equal to norm A. A of u less than or equal to norm A എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Also we have A is a linear transformation. So this implies A of y by mod y. Mod y means mod y is a scalar. This is less than or equal to norm A എന്ന് കിട്ടും. This implies A ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 1 by mod y എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിലറിനെ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. A of y less than or equal to norm A. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ yക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ x കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, A of y less than or equal to norm A into mod y എന്ന് കിട്ടും. So for any arbitrary y belongs to Rn, vector for any arbitrary vector y in Rn, we have A of y is less than or equal to norm A into norm y. This is an important result here. So അതൊന്ന് ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. Next result is, if lambda is such that mod Ax is less than or equal to lambda mod x for all x belongs to Rn, then norm A is less than or equal to lambda. Here mod Ax is less than or equal to lambda mod x is given. We already know that this equation we know that mod Ax is less than or equal to norm Ax. mod Ax എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം A ആയിരിക്കും. For any x belongs to Rn. Also if we have mod Ax is less than or equal to lambda, then നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? norm A less than or equal to lambda എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? mod Ax is less than or equal to norm A into mod x എന്നുണ്ട്. സോറി, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? mod Ax less than or equal to lambda mod x is given. Then now take supremum on both sides. Then we have supremum of mod Ax is less than or equal to supremum of lambda mod x. Okay, supremum of mod Ax for every x belongs to Rn and mod x less than or equal to 1. Choose here choose mod x less than or equal to 1 and here also mod x less than or equal to 1. Okay, so this is norm A, this is norm A, this is less than or equal to. Here we take mod x less than or equal to 1 and here also we have a lambda into mod x. Mod x less than or equal to 1 means lambda is a constant, so lambda sup mod x where mod x is less than or equal to 1. So mod x less than or equal to 1 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ സുപ്രീം എന്തായിരിക്കും? സുപ്പ് mod x എന്തായിരിക്കും? ഓവർ mod x less than or equal to 1, that is 1 ആയിരിക്കും. Therefore this is less than or equal to lambda into 1, that is norm A is less than or equal to lambda എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു? mod x less than or equal to lambda x for all x belongs to Rn. This implies that norm A is less than or equal to lambda എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് mod Ax ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഡ ഇൻറ്റു mod x കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ. സോ ഇങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോം A എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ആണെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് തിയറം സേസ് ദാറ്റ് ABC കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്.
if A belongs to L of Rn, then norm A is less than infinity and A is a uniformly continuous mapping of Rn into Rm. Next, AB L of Rn Rmനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ C സ്കേലാർ ആണെങ്കിൽ norm A plus B less than or equal to norm A plus norm B and norm CA equal to mod C into norm A. Last is if A belongs to L of Rn Rm and B belongs to L of Rm mark A, then norm BA less than or equal to norm B into norm A. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് E1 E2 എക്സെട്ര En എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ആണ് Rnൻ്റെ. സോ നമ്മളിനി Rnuമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൂഫൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത്, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, E1 E2 എക്സെട്ര En എന്ന് പറയുന്നത് Rnൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ആണ്. ആൻഡ് ഏതൊരു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു Rnനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ CI EI എന്ന് എഴുതാം. കൺസിഡർ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, മോഡ് CI ഒക്കെ എന്താണ്, CIസിൻ്റെ മോഡുലസ് ഒക്കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CIയുടെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, എല്ലാ CIസും 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 1 1 1 എക്സെട്ര 1. ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് എന്താണ്, മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് 1 ഓൾ റേസ് ടു 1/2 വരും. റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് n ആണ് അത് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ മോഡ് CI എന്തായിരിക്കണം, മോഡ് CI എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കണം. CIൻ്റെ വാല്യൂ മോഡുലസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മോഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് മോഡ് CI എന്തായാലും എന്താണ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് മോഡ് AX എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മോഡ് AX ഈക്വൽ ടു മോഡ് സമ്മേഷൻ CI A ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സോ മോഡ് AX ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ മോഡ് AEI എന്ന് കിട്ടി. മോഡ് AX ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ മോഡ് AEI. ദെൻ നൗ കൺസിഡർ ദ സുപ്രീമം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എന്താണ് വരിക, രണ്ട് സൈഡിലും സുപ്രീമം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്താണ്, മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എടുത്തിട്ടും ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഒന്നുമില്ല. സോ സുപ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഈ ഭാഗത്ത് സുപ്രീം എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, നോം എ ആണ്. നോം എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, സമ്മേഷൻ AEI എന്ന് കിട്ടും. AEIൻ്റെ സം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഫൈനൈറ്റ് അല്ലേ. I ഈക്വൽ ടു 1 to n ആണ്. E1 E2 എക്സെട്ര En ആണ്. അതിൻ്റെ സം ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും മോഡുലസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, അത് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നോം എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് A പ്ലസ് ബിയുടെ കാര്യമാണല്ലേ. ഓൾസോ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, A എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് മോഡ് AX മൈനസ് AY എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, മോഡ് AX എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം A ഇൻറ്റു നോം എക്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ, ഫോർ എനി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു Rn. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് A ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എഴുതാം, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം A ഇൻറ്റു നോം എക്സ് മൈനസ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം. ഈ മോഡ് A ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, A ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് A ഓഫ് വൈ. ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം A ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മളുടെ എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് എടുത്താൽ നമുക്ക് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവും, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. സോ നമുക്ക് A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കിട്ടും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിമിലർ A പ്ലസ് ബി ഓഫ് എക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. നമുക്ക് മോഡുലസിൻ്റെ ഇനീക്വാലിറ്റി, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ മോഡ് AX എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം A ഇൻറ്റു മോഡ് AX എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം A ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ ഇടുന്നു. മോഡ് BX എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം B ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് ആണ്. ഇത് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക്
മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇത് കിട്ടും. ഫോർ എനി എക്സ് ആണ്. ദെർഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? മോഡ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എ പ്ലസ് നോം ബി എന്ന് പറയാം. സോറി നമുക്ക് മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എ പ്ലസ് നോം ബി ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി. ഇനി സുപ്രീമം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് നോം എ പ്ലസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എ പ്ലസ് നോം ബി എന്നല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്? മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എ പ്ലസ് നോം ബി മോഡ് എക്സ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾറെഡി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൽ ഓഫ് ആർ എൻ ടു ആർ എം തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ. എ പ്ലസ് ബി എക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എ പ്ലസ് ബി മോഡ് എക്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുണ്ട്. നോം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ എ പ്ലസ് ബി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എ പ്ലസ് ബിയുടെ നോമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് സുപ്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനേക്കാളും വലുത് മറ്റെന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താലും നോം എ പ്ലസ് ബിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും? നോം എ പ്ലസ് ബിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എ പ്ലസ് നോം ബി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സിമിലറായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്യാം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് നമുക്ക് സിമിലർലി ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ബിലോങ്സ് ടു എൽ ഓഫ് ആർ എൻ ആർ എം, ബി ബിലോങ്സ് ടു എൽ ഓഫ് ആർ എം ആർ കെ, ദെൻ നോം ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ബി ഇൻറ്റു നോം എ എന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അതും സെയിം ഡെഫിനിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറം. ഈ തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓൺ ആർ എൻ ആണ്. ഇൻവേർട്ടിബിൾ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇനി എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നോം ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു നോം എ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ദെൻ ബി ബിലോങ്സ് ടു, ബിയും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എങ്കിൽ ബിയും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. അതിനാദ്യം നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് 1/ആൽഫ ചെയ്തിട്ട് ആൽഫയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള പ്രൂഫിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ തിയറംസിൻ്റെ പ്രൂഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തിയറത്തിൻ്റെയും കീ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഈ എയും ബിയും പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെട്രിസസ്. മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രിക്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഏതൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഏതൊരു മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എ എക്സ് ജെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബേസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. x1 x2 എക്സെട്ര xn y1 y2 എക്സെട്ര yn ബേസിസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ എക്സ് ജെ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ദെൻ അത് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ബേസിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് മെട്രിസസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന R1-നകത്തുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനകത്തുള്ള ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ
ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവൽ ടു ആറിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റ് എക്സസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറ്റ് എക്സിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ആറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മളൊരു വെക്റ്റേഴ്സിനകത്തേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറയുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്, suppose E is an open set in Rn, F maps E into Rm. ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇയിൽ നിന്ന് ആർഎമ്മിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ. ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എ ഓഫ് ആർ എൻ ഇൻ ടു ആർ എം സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 mod f of x plus h minus f of x minus ah divided by mod h equal to 0. Then we say that f is differentiable at x and we write f dash of x equal to a. So നമുക്ക് a എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് എക്സ് എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എ ആണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ മുന്നേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന, ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി ആ ഒരു എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് എ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ A1 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ്, എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുന്നേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്തേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിന് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ A1 A2 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് A1 ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, A2 ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ചെയിൻ റൂളാണിത്. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, E is an open set in Rn, F maps E into Rm. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയിൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിനകത്ത് എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജി ഈസ് ഫ്രം എഫ് ഓഫ് ഇനകത്ത് നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്, ആർ കെനകത്തേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. ദെൻ ജി ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിനകത്തേക്ക് എന്താണ്, അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ദെൻ ദ മാപ്പിംഗ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ആർ കെ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഈ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, എഫ് ഈസ് എ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം ഇ ടു ആർ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ആ കോമ്പോസിഷനാണ് ഇവിടെ ആ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എഫ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസും, ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് നോട്ടിനകത്തും ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിനകത്തും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, കോമ്പോസിഷൻ എക്സ് നോട്ടിനകത്ത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടാണ്. ഇത് ചെയിൻ റൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ റൂളാണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്താണ്, ഇവർ y നോട്ട് is equal to എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എടുക്കുന്നു, a ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എടുക്കുന്നു, b ഈക്വൽ ടു ജി ഡാഷ് ഓഫ് വൈ നോട്ട് എടുക്കുന്നു, ആൻഡ് യു ഓഫ് എച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, വി ഓഫ് കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അറ്റ് എക്സ് നോട്ടിൽ ഒരു എ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിനകത്ത് നമുക്കൊരു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററും ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ, ഐ മീൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ബി എ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബി എ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ
മോഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് മോഡ് ഓഫ് ദിസ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് 0 ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഡി ജെ എഫ് ഐനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ആർ എമ്മിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. നമ്മൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് എടുത്തു, ആർ എമ്മിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു യു ഐ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ എമ്മിനകത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ആണ്. സോ ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഇ ജെ. ഡി ജെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടി ഇ ജെ ആണ്. ഓക്കെ, ഡി എം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഇ എം ആണ്. ഇവിടെ എഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഫ് ഐസ് തന്നെ വരുന്നത്. നമ്മൾ സാധാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക. ഇവിടെ എഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഐ വന്നു. സോ ഡി ജെ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഇ ജെ മൈനസ് എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. സോ എഫ് ഐയും ഡി ജെയും വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ലിമിറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഡോ എഫ് ഐ ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഈ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്. മോഡ് യു ഈക്വൽ ടു 1 വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഫുകളാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി യു ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണോ വേണ്ടത്, യുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ നമ്മൾ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി യു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി, അതിൻ്റെ ടി ടെൻസ് ടു 0 ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡോട്ട് യു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെൽ എഫ് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഡെൽ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എക്സ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഡി ഐ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ ഐ. സോ അതെന്താണ് ഓരോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു എൻ ടപ്പിളായിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് വെക്ടറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഡോട്ട് യു ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് യുവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ യുവിനും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺവെക്സ് സെറ്റിനകത്ത് കോൺവെക്സ് ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ആർ എമ്മിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓൾസോ ഇഫ് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഇ ആൻഡ് നോം എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്താണ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു മോഡ് ബി മൈനസ് എ. സോ നോം എഫ് ഡാഷ് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ കോൺവെക്സ് സബ്സെറ്റും ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനായിട്ടൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ കോൺവെക്സ് സബ്സെറ്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ നോം എഫ് ഡാഷ് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു മോഡ് ബി മൈനസ് എ ആണെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻസ്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിളാണ്. ഓൾസോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇയിൽ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഓൾസോ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് ആർ എൻ ആർ എം ആണ്.
and for every x belongs to E and epsilon greater than 0, there corresponds a delta greater than 0 such that norm f dash of y minus f dash of x is less than epsilon. So if y belongs to E and mod x minus y is less than delta. So y എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇക്കകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റുമാണ്. മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ നോം എന്താണ് എഫ് ഡാഷിൻ്റെ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. സോ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. സോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഫ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഫ് സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ if and only if the partial derivatives dj fi of exist and are continuous on E for 1 less than or equal to I less than or equal to m, 1 less than or equal to j less than or equal to n. So partial derivatives f എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ if and only if പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കണ്ടിന്യൂസ് ആവുകയും ചെയ്യണം. സോ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കണ്ടിന്യൂസ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഓൾസോ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കണ്ടിന്യൂസ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ഷൻ മാപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയണം. കോൺട്രാക്ഷൻ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫ്രം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക് സ്പേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ലെസ് ദാൻ വണ്ണും ഡി ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈവ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ. So for all xy belongs to x, then phi is said to be contraction of x into x. ഒരു c ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈ എങ്കിൽ ഫൈ എന്താണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആൻഡ് ഈ ഫൈ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ഷൻ of x into x, then there exists one and only one x belongs to x such that phi of x equal to x എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് phi of x equal to x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് എ മാപ്പ്. ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മാപ്പാണ് phi of x equal to x എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ y equal to x എന്നൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവർ പറയുന്നത് എക്സ് കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആകുമ്പോൾ ആൻഡ് ഫൈ കോൺട്രാക്ഷൻ മാപ്പും ആണെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ്. അപ്പം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പ് എന്തായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി വൺ ടൈം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക അതെന്തായാലും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. സോ നെയിംഡ് തിയറംസ് ഒക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. സോ നെയിംഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് തിയറം ഫംഗ്ഷൻ തിയറം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നെയിം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ നിങ്ങൾ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഒരു എക്സ് നോട്ട് ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ് നോട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡിഫൈൻ എക്സ് എൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്നാണ്. എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ. സോ സി ലെസ് ദാൻ വൺ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഓൾസോ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സി ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം. സോ ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി. ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടി ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി. ഇത് എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു
ഈ ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് 1 എന്തായിരിക്കും? സി ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് 1 എക്സ് എൻ മൈനസ് 2 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്തു പോകുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 എക്സ് എൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എക്സ് 1 എക്സ് നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. Now assume if n less than m ആണെങ്കിൽ d of xn xm എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതാണ് വരുന്നത്. ദെൻ ദിസ് കിട്ടും. സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. ദെർഫോർ n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന ടൈമിൽ ഇതെന്താവും? 0 ആവും. സോ xn എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? d of xn xm എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സനുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ ആകുന്ന ടൈമിൽ സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോഷി സീക്വൻസ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ എക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ സം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിൻസ് ഫൈ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ഷൻ, ഫൈ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഫൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഹെൻസ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലിമിറ്റ് ടെൻഡൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ലിമിറ്റ് ടെൻഡൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? എക്സ് വരും. സോ നമുക്ക് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി 1 ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എക്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഐ മീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആവുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറം. ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറം പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ continuously differentiable mapping f is invertible in a neighborhood of any point at point x at which the linear transformation f dash of x is invertible. f dash of x invertible ആയിരിക്കുന്ന പോയിന്റിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും? f invertible ആയിരിക്കും. in a small neighborhood of f dash of x ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ ഒരു നൈബർഹുഡിനകത്ത് എഫ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറം വായിക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രൂഫാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറം. സോ ഈ 9.2-നെയാണ് 9.28-നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഒരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു നെയിം വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്. ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ n/n ഓർഡറുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. സോ ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ല. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോൺ 0 ആണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ മെട്രിക്സ് എന്താണ്? നോൺ 0 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. if j1 j2 etc jn is an ordered n tuple of integers എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. define s of j1 j2 etc jn equal to product p less than q signum function of jq minus jp. signum function എന്താണെന്നാണ് ഈ ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ s of j1 j2 etc jn equal to ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. then s of j1 j2 etc jn equal to 1 minus 1 or 0. സോ എന്താണ്? 1 മൈനസ് 1 ഓർ 0 വാല്യൂസ് ആണ് അത് കിട്ടുന്നത്. ദെൻ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു. എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ്. ഈ മെട്രിക്സ് എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ആണ്. ആൻഡ് എ ഓഫ് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐ ജെത്ത് എൻട്രി, ഐത്ത് റോ ജെത്ത് കോളത്തിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ്, എൻട്രി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എ ഓഫ് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത്. മെട്രിക്സ് ഓഫ് എയുടെ എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐത്ത് റോ ജെത്ത് കോളത്തിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എ ഓഫ് ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെൻ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എ ആസ് സമ്മേഷൻ എസ് ഓഫ് j1 j2 etc j1 j2 etc jn a of 1 j1 a of 2 j2
etc. a of n jn. ഇതിൻ്റെ സമ്മ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് n tuples of integers j1, j2, etc. jn with 1 less than or equal to jr less than or equal to n ആണ്. So the column vector xj of a, xj എന്ന് പറയുന്ന കോളം വെക്റ്റർ jth കോളം എന്തായിരിക്കും? xj equal to summation a of ij ei ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോളം x1, x2, etc. xn എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോളം വെക്റ്റേഴ്സാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ? x1, x2, etc. xn എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തു? ഒരു റിയൽ വാല്യൂ, ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ വാല്യൂവിനകത്തേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നൗ എ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേർഡ് n tuple ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ Rnനകത്തുള്ള ഓർഡേർഡ് n ടപ്പിളിനകത്തു നിന്നുള്ള മാപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? x1, x2 ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ Rn ടു Rനകത്തേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് തിയറംസ് പറയുന്നുണ്ട്. If I is the identity operator on Rn, then dit of I equal to I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ കോളംസ് ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണ്? ബേസിസിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസിനകത്തുള്ള e1, e2, etc. en ആണ്. സോ ഡിറ്റ് ഓഫ് e1, e2, etc. en ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 1 ആണ്. Then dit is a linear function of each of the column vectors xj if the others are held fixed. അപ്പം xjൻ്റെ എന്താണ്? ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. If a1 is obtained from A, matrix A1 is obtained from matrix A by interchanging two columns, then dit of matrix A1 equal to minus dit of matrix A. So in matrix A എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോളംസ് അല്ലെങ്കിൽ റോ കോളംസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താവും? മൈനസ് ആയി മാറും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. If matrix A has two equal columns, then determinant of matrix A equal to 0. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെട്രിക്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യണം, മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ടു കോളംസ് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് if matrix of A and matrix of B are n by n matrices, then determinant of B into matrix of B into matrix of A equal to determinant of matrix of B into determinant of A. സോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. എ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ A on Rn is invertible if and only determinant of that matrix A not equal to 0. സോ നമുക്കൊരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. സോ ഇതോടെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു റിമാർക്ക് കൂടിയുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാ തിയറംസും പ്രൂഫും നല്ലപോലെ പഠിക്കണം. സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ എൻഡാണ്.